වගේ වැඩක් පටන් ගන්නකොට හනේ හපොයි කියන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි ඔය ඇහිච්ච අත්පොඩියට වනේ හනේ හපොයි කියන්න හිතනවා. මට ලස්සන අත්පොඩියක් වයි ලස්සන අත්පොඩියක්. මම වයස කියන්නේ මට වයස කියන්න එපා කියලා කිව්වා. ඒකින්ද වයස කියන්නේ නැති අපේ ආදරණීය මිත්‍රයාට සුබපන්දිනක් කියන්න. අපි ඔක්කොම එකතු වෙන වෙලාව අද විශේෂ ආරාධිතයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ විශේෂ ආරාධිත අතරේ අපි බොහොම ආදරය කරන අපේ කලා ලෝකයේ සුදීක්ෂා සමාධි අපේ ආදරණීය හිතවන්තයින් ඒ වගේම හෂාන් අපේ ආදරණීය හිතවන්තයා මේ දෙන්නව බොහොම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්න. ඒ වගේම අද විශේෂම ආරාධිත විදිහට අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ කළුතර ඉඳන් අපේ තනට ආපු මෞපිය සෙනෙහස වැඩිහිටි නිවාසයේ අපේ ආදරණීය සහෝදරයෝ ඊටාම ගෞරවයෙන් සියලු දෙනාම පිළිගන්න. අපි ලස්සන අප්පුඩියක් ගහලා වෙල්කම් කරමුද අපේ ආදරණීය සියලු හිතවතුන්ට. ඔවුන් ඊටාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්න. ඒ වගේම පාසිල්ට ආදරය කරන ඔබ සියලු දෙනාම ඊටාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අවුරුදු ගාණක් ගෙවලා තියෙන ජීවිතේ අඩියෙන් අඩි උඩට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නැවතලා ඉන්නේ කීයද? අවුරුදු කීයක් විතර වෙන්නද නිකන් ගෙස් කළොත් එහෙම? මන්න 20කට වඩා කියා ගන්න බැරි තත්ත්වයක තියෙන්නේ. බැලුව බැලමට ගෙස් කළොත් ටැග් එකක් දෙනවා ඉවර වෙද්දී කොච්චරක් වයසද කියලා අපි වයස කියන්නේ නැහැ. අපි වෙල්කම් කරන්න හදන තමන්ව මේ ලෝකෙට දායාද කරපු ආදරණීය අම්මා තාත්තට එහා ගිහිල්ලා මේ ආදරණීය අම්මා තාත්තට එයා රත්තරන් පුතෙක් වෙච්ච ඉඳා අපිට බැරි වෙච්ච දේ කරපු මේ ලස්සන මිනිස්සයාට අපි දෙමු ලයා ඔය අතුඩි අතරේ අපේ ආදරණීය මිත්‍රයෝ ඉන්නින්දා අර කලා ලෝකේ අපිට අප්පුඩිය විතරක් මදි මාෂා අප්පුඩියත් එක්ක අර මොකද්ද පොඩි විසිල් එක ඒක නැතුව නිකන් වැඩේ දැනෙන්නේ නැහැ වගේ
අත්පොඩියයි විසිල්ලටයි රාජිතා ඔබේ රූපකලාකාර කවි පදවල කී මුටුවල් වංගරම වංශරම කිසිත් නැතුව මෙන්නේ ගොඩ වේ බලමු මම අරගෙන හොස්පිටල් ඇඩ්මිට් කරා අවසන් වෙලාවට ටීවී මේක බලාගන්න කියලා ඒකින්ද මම බලාගන්න මගේ තාත්තා කිව්වේ මට මේක බලා ගන්න කියලා. ඒකින්ද මම මේක බලා ගන්නවා. Thank you සුබයි. Thank you. සුබයි. තව කවුද සපෝට් කරන්නේ? ඒ හැමෝම මෙච්චර කල් මේ දේ කරන් ඉද්දී ඔයා හිතුවද කවදා හරි දවසක ඔයාව මෙහෙම තරකට ගෙන්නලා මේ වගේ අගය කිරීමක් දෙයි කියලා? ඇත්තටම නෑ පාසිල්. ඇත්තටම thank you පාසිල්. මේ මට විතරක් නෙමෙයි ඇත්තටම මට ගොඩක් සතුටු තියෙන්නේ මගේ කට්ටිය මේ වගේ දෙයක් මේක පළවෙනි අවස්ථාවේ මේ වගේ කන්නඩාව පළවෙනි දවසේ මට වැඩි වයිසක් ඉන්නවා මම ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒක මට ඒකට thank you පාසිල් thank you ආදරේ අපිට කියන්න තියෙන එච්චරයි ආදරේ ඉස්රුවයි ආදරේ පාසිල් අපි ඉන්නවා හැමදාම ඔයත් එක්ක. ඔයාගේ ඔය රත්තරන් හදවත කවදාකවත් නැති කරගන්න එපා. ඉස්රෝ ඒක තාත්තා කිව්වලු පුතේ බලා ගන්න මෙතනින් එහාට කියලා. එයා ඇස් කෙවෙනි අග කඳුළු කැට තියාගෙන බලා ගන්නවා. ඒ බලා ගන්න මොහොතේ ෆාසිල්ලා හැමදාම ළඟින් ඉඳි. ලස්සන අපලසන ආලයක් එක්ක අවිසුරය සමුදෙනවා. thank you very much ඉස්රෝයි. ඒ සමුදෙන එකත් එක්ක ඉස්රෝයගේ අතින් විතරක් මේක තියලා මදි නේ වාසේ. ආපහු ඔක්කොටම මොකද කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ට තෑග්ගක් දෙන්න ඕනේ. තෑග්ග ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ආව ඔක්කොටම තෑග්ග දෙන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඒවා ලේසි වැඩ නෙමෙයි. අපි යන්නේ තෑග්ග ටික දෙන්න. මෙන්න මේ කට්ටියට ආරාධනා කරනවා ඉස්රෝයේ තෑග්ග. දැන් මේ තෑග්ග මෙහෙ දෙන අතර ඔතන ඉන්න අයට තෑග්ගක් දෙන්න පුළුවන් දෙනවා. ලස්සන මුළු ටිකක් තියෙන වෙලාවේ ඒ ලස්සන මුළු ටිකේ ලස්සන ඉනවත් එක ලස්සන අකුඩින් කිව්වොත් අපි මේකට තෑග්ගක් දෙමු හැමෝටම.
අද ගොඩාක් සතුටු වුණා. මම වගේ මාත් එක්ක පැමිණි ඉසුරු අනුෂ්ක පෙරේරා මහත්තයාත් මේ අපිව රැක බලා ගන්න කාර්ය මණ්ඩලයටත් අපිව අපේ මාත් එක්ක ඉන්න අනිත් නේවාසික රෝගීන්වත් ගොඩාක් සතුටු වෙන්න ඇති. මොකද මම සතුටු වුණා වගේ එයාලත් ගොඩාක් සතුටු වෙන්න ඇති. ඉතින් මම මේ අපිගේ පැමිණීම මේ අපි ආදරෙන් පිළිගත්තා. අපිට ගොඩාක් සංග්‍රහ රසබර ආහාර වේලක් දුන්නා. ඒවා අපි ආහාරයට ගත්තා. ඉතින් මමත් ඒකේ ගොඩාක් ප්‍රණීත ආහාරයක් ගත්තා. සුඩා සතුටුයි. ඉතින් මම වගේම මේ මාත් එක්ක ආපු අනිත් සියලුම දෙනා සතුටු වෙන්න ඇති. ඉතින් මම නම් කවදාත් හෝටල් වල ආවේ නැහැ. මේ දෙවෙනි වතාව ආවේ ඉසුරු අනුෂ්ක පෙරේරා එකයි. දෙවෙනි වතාව එයා විශ්වාස කරගෙන තමයි ආවේ. අපි මාත් එක්ක ආපු අනිත් සියලුම දෙනා ඉසුරු අනුෂ්ක මහත්තයන් විශ්වාස කරගෙන එයා කලාකාරයෙක් කියලා අපි දන්නවා. එයාගේ යාළුවෙලියන් එක්ක සතුටු වෙන්නයි අපි අද ආවේ. ඉතින් අපි ගොඩාක් සතුටු වුණා. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. මගේ හෘදයාංගනම ස්තුතිය ඔයාලට පුද කරනවා වෙයි. ආයුබෝවන්. මම මව්පිය සේවන වැඩිහිටි නිවාසයෙන් ලොකු අයියා. එතකොට අද අපිට මෙතෙන්ට එන්න කියලා තියෙනවා ෆාසිල් කියන්නේ අතරම ගොඩක් හොඳ කෙනෙක්. එයාගේ බර්ත්ඩේ එක උනේ. කලින් එයාගේ නංගිගේ මේ පුතාගේ බර්ත්ඩේ එකට අපේ නිවාසයට ඇවිල්ලා දාන්න දුන්නා. එතකොට ළඟදි දවසක මට හම්බෙලා මට කියනවා අපේ ලොකු අයියේ මට මගේ මේ උපන්දිනේට අපේ කට්ටියව මෙතෙන්ට ගේන්න ඕනේ. යාට වෙනස්ම අත්දැකීමක් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ආවා. ඇවිල්ලි වල මට හිතා ගන්න බැහැ. ආපු වෙලාවෙ ඉඳන් සතුට. අපේ කට්ටිය මෙතෙන්ට අඩිය තියෙන වෙලාවෙ ඉඳන් බස්සකින් පහින්න දැන ඉඳන්ම සතුට මම දැක්කේ. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි ඒ ගැන. thank you වාසි. ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ මංගාවේ ඉන්න මානසික රෝගී 137ක්. මේ කලුතර තියෙන්නේ. නමුත් කලුතර කිව්වට මෙතන ඉන්නේ 137ම කලුතර අය නෙමෙයි. ලංකාව වටේමයි. ඉතින් මෙතෙන් මේ කට්ටිය මංගාවට එන්නේ අංගොඩ හොස්පිටල් එකේ සහ නාගොඩ හොස්පිටල් එකේ උසාවියන සමාජ සේවා ආයතන වලින් තමයි මංගාවට එන්නේ. ඉතින් මේව කරගෙන යනකොට මට ලොකු ප්‍රශ්න ආවා. මම බාර අරගෙන අවුරුදු 12යි වෙන්නේ. මට මතක විදිහට අවුරුදු 12ක් වෙන්නේ. තාත්තා තමයි කලින් පටන් ගත්තේ. එයාගේ අවසාන ඉල්ලීම මත තමයි මම මේක බාරගත්තේ. බාර ගන්නකොට මංගාවට හිටියේ 37යි වගේ. මට මතක විදිහට දැන් ඉන්නවා 137ක් මංගාව. ඉතින් මේක කරගෙන යනකොට මට ලොකු බාධා මට ගමේ කට්ටියකින් ආව මම ගණිකා නිවාසයක් කරනවා කියලා. ඒකට පොලිසියෙන් ආව මොන ප්‍රශ්නයක්වත් ආපු කෙනාට අපේ නිවාසයට ආවට පස්සේ දැනෙනවා මම කරන්නේ මොකද්ද කියලා. මගේ නිවාසයෙන් පිට ඉඳන් කවුරු වචන කිව්වත් අතුලට ආවට පස්සේ දන්නෝ මේ මොකද්ද මේ තැන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි සමාජ දාලා අහලා TikTok වල එක තැන් වලින් සහෝදරයෝ දානවා වීඩියෝ ආරවල වලින් සියලා. ඉතින් මම පුළුවන් හැමෝම ගන්නවා. මට කරලා පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවා. ඒ සීමාවට මම පුළුවන් හැමෝම ගන්නවා. ඉතින් ඒක ගන්නත් ඊට මේ පැත්තක් තියෙනවා. ඒ මේ පැත්ත හැදුනොත් තමයි ගන්න වෙන්නේ. නැත්නම් මට බෑ උසාවි ගානේ නිව ගන්න යන්නේ මේ දෙකත් එක්ක ඉන්න තමයි. ඉතින් මම හැමදාම අසරණ අය වෙනවා. Thank you. வணக்கம். நான் குருலு. இன்னைக்கு ஃபாசில் அவரோட பர்த்டே பார்ட்டிக்கு இன்வைட் பண்ண வந்திருக்கு. நான் இங்கே இன்வைட் பண்ண என்ன மௌப்பிய செவனை இண்டஸ்ட்ரிக்கு தான் இன்வைட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. நானும் அந்த 50 பேர் இங்கே வந்தாங்க. எங்கள் அண்ணாவும் 10 பேர் என்னோட வந்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃபாசில். இந்த சந்தோஷத்துக்கு எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க, நான் டான்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு எனக்கு சொல்றது வார்த்தை இல்லை. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்களும் டான்ஸ் பண்ண மட்டும் தாங்க அவங்க பேசுறதாட்டி அவங்களும் டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கூட்டு மற்ற கிஃப்ட் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா அதை பத்தி என்ன சொல்ல வருவது? எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அப்புறம் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த உதவிக்கும் நீங்க செஞ்சிருக்கு எல்லா காரணத்தையும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். என்ன சொல்ல வருவது? ஃபசில் உங்களுக்கு ஹாப்பி 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 பர்த்டே அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். எனக்கு சொல்ல வார்த்தை இல்லை. ரொம்ப தேங்க்ஸ். thank you. ෆාසිල් කියන්නේ අපේ ඉතාම හොඳ යාළුවෙක්. මේ ආර්ට් ෆීල්ඩ් එකේ ඇතුළේ අපිට හම්බෙච්ච අති දක්ෂ තරුණයෙක්. අද ෆාසිල්ගේ බර්ත්ඩේ එක. ෆාසිල්ගේ බර්ත්ඩේ එකට ෆාසිල් හරි ලස්සන දෙයක් කළා. මේ බර්ත්ඩේ එක
යාළුවොත් එක්ක සෙලිබ්‍රේට් කරන අතරෙම එයා සුවිශේෂී වැඩක් කරන විශේෂ කලුතර වැඩිහිටි මධ්‍යස්ථානයක මාපිය සෙවණක ඒ අම්මලා තාත්තලා මෙතන ගෙනල්ලා ඔවුන්ට සංග්‍රහ කළා සතුටු වෙන්න අවස්ථාවන් හදලා සහ ඔවුන්ට ජීවිතේ නොලැබෙන අත්දැකීම් ගණනාවක් සමීප කරන්න පාසල් වැඩ කටයුතු කරනවා. ඇත්තටම තරුණයෙක්ට එහෙම හිතනවා කියන්නේ ඒක සුවිශේෂී කාරණාවක්. අපි ඔක්කොම මේ අපේ ෆීල්ඩ් එකේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් පාසල්ට තැන්ක් යු කියනවා. මොකද මේ අවස්ථාවට පාසල් විතරක් නැතුව පාසල් අපිවත් කියන්න ගත්තා. අපිටත් එන්න කියලා අපිවත් ඒ වැඩේට ජොයින් කරගෙන අද දවස ජීවිතය අමතක කරන දවස පාඩ පත්‍රයට පාසල් thank you very much. ඒ වගේම අපි විශ් කරන පාසල්ට සුබ උපන්දිනයක් කියන්න කියලා. අදින් පස්සේ ජීවිතේ තියෙන හැම අඩියක්ම සර්වප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න මේ ආව වගේම ජීවිත ඉදිරි ගමන ඉතාම සතුටින් යන්න පාඩ පුළුවන් වෙන්න කියලා පාසල් අපි විශ් කරනවා. ඒ වගේම මේ වැඩේ අනාගතයට හොඳ ලස්සන වැඩක්. එහෙනම් මේ වැඩේ බලන්න කියලා අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා. හරි. දැන් අපි අද විශ් කරේ නෑනේ අපේ විදියට. අපි අපේ විදියට විශ් කරමු නේද? ඈ? අයිමෝමත් එක්ක සද්දෙට ගියමු නේද? හරි එහෙනම් ගියමු. ආපු හැමෝටම thank you. හරි එහෙනම් අපි හැමෝම කතා කරමු. කතා කරලා යන්න. අපි යන්න. නිදුක් නිරෝධී භාවය හරි. පාසෙල්. සාදු සාදු සාදු. අද දිනේ මෙම පාසල් මහත්මයා වෙනුවෙන් මෙම හෝටල් භූමියේදී ඒ පාසල් මහත්මයාගේ ශ්‍රී ජන්මදිනය නිමිති කරගෙන අප වෙනුවෙන් කරගත් සාදර මේ සංග්‍රහයෙන් ඒ පාසල් මහත්මයාට නිදුක් නිරෝගී සුවයක් වේවා. නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා. සියලුම ශාන්තියක් යහපතක් උදා වේවා. ඒ පාසල් මහත්මයාගේ කරන කියන රැකී ආරක්ෂා වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා. සියලුම ශාන්තියක් යහපතක් උදා වේවා. ඒ මහත්මයාව ලෝකපාලනය කරන ගම ආරක්ෂා කරන නගර ආරක්ෂා කරන ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන ශ්‍රී විෂ්ණු ගතගන් දෙවියන් රැක දේවා. යන්නේ ගම මේවා සාර ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියක් වේවා. යෝධ බල යෝධ විරෝධ ශක්තියක් වේවා. ඒ වාගේ මේ උතුම් මේ උතුම් සංග්‍රහය ඒ මහත්මයාගේ සිත ශාන්තිය යහපත උදා කර ගැනීම නිසා සංසාරේ මේ පිණිට වාසනාව වේවා. ඒ වාගේ මේ උතුම් කුසල කර්මයේ ඒ මහතාගේ චිර ජීවනයේ කාලෝ කර ගැනීම නිසා සංසාරේ මේ පිණිට වාසනාව වේවා. ඒ වාගේ මේ උතුම් ශාන්තිය යහපත උදා කර ගැනීම නිසා සංසාරේ මේ පිණිට වාසනාව වේවා. ඒ වගේම ඒ ශාදී වෙනුවෙන් සහභාගී වූ ඒ මහත්මයාගේ යහළු විහෙලියන් ඇතුළු අපගේ නේවාසික පාලකතුමා වන ඊශ්වර ආනස්ක පෙරේරා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත් නේවාසිකයටත් පැමිණීමට අවසර දුන්නා. ඔබ සැමටත් මේ කුසලයේ පින් වලින් නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත සැපවත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට සංසාරේ මේ පිණිත වාසනාව වේවා. ඒ වගේම ඔබ මහත්මිය ශ්‍රී සාක්ෂාත් වේවා. සංසාර දුකින් අත්මිනී නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත යලි උප්පත්තියක් ලබා ගැනීමට මේ උතුම් කුසල කර්මයන් හේතු වාසනාව වේවා. ඒ වගේම මේ ශාදී සදා පැමිණ සිටිනා ඔබ සියලුම දෙනාටත් මා ඇතුළු අපගේ පාලකතුමා ඇතුළු නේවාසික රෝගීන්ටත් නිදුක් සම්මා සම්බුදු සරණයි. බුදු සරණයි නේ පිහිටයි. Thank you.
So we'll meet you soon. Also, I am busy. Thank you God for my Gold one. Okay. Yeah. We'll meet next time. Okay. Okay. අයියේ මෙතන තෑගි තියෙනවා. Hi, I'm Fazil Mubarak, Fazil Events Director. இன்னைக்கு உங்களோட கிராண்டான ஒரு பர்த்டே ஈவென்ட் ஒன்று வந்துச்சு. அந்த ஈவெண்ட் பத்தி என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? இன்றைக்கு நடந்த பர்த்டே 36 பர்த்டே இதுக்கு முதல் நான் பர்த்டே செஞ்சுக்கிறேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு. ஆனால் இந்த வருஷம் பர்த்டே நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்கிறதுக்கு நான் நினச்சேன். என்னென்னா இந்த வருஷம் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸை எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்கள் எங்கள் ஃபேமிலிஸ் அவங்கள தான் ஒரு இன்வைட் பண்ணி அவங்கள கெஸ்ட்டாக வச்சு தான் நான் இவ்வளோ நாளாக பர்த்டே செஞ்சுக்கிறேன். ஆனால் இந்த டிப் நான் செஞ்ச பர்த்டே என்னென்னா அடல்ட் ஆர்ஃபனேஜ் கழுத்தர மௌபிஎஸ் 7 என்ற அடல்ட் ஆர்ஃபனேஜால் அவங்கள தான் இன்வைட் பண்ணி இன்வைட்டியாக கெஸ்ட்டாக நான் கூப்பிட்டு நான் பர்த்டே நான் இன்றைக்கி செலிப்ரேட் பண்ணேன். அதுக்கு என்ன காரணம்? அப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கான ரீசன் என்ன? திடீர்னு ஒரு யோசனை வந்து ரீசன் என்னன்னு சொன்னால் இதுக்கு முதல் நான் அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு நான் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிறேன். ஆனால் நானும் என்னை மாதிரி ஆட்களும் அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு தான் ஒரு சாப்பாடு ஒன்றை கொடுத்து அவங்களோட என்ஜாய் பண்ணி அவங்களுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுத்து டான்ஸ் பண்ணி அவங்களோட ஏதாவது குறைபாடுகள் எல்லாம் போயிட்டு செஞ்சு ஈக்கிற இடத்துல தான் தீர்த்து வச்சுக்கிறாங்க. ஆனால் எனக்கு தேவையான விஷயம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை நான் எப்படி இன்வைட் பண்ணுறேன்னு ஒரு சாதாரண மனுஷனை நான் எப்படி கவனிக்கணும் அதே மாதிரி அவங்களையும் நான் இன்வைட் பண்ணி அவங்களையும் கவனிச்சு ஒரு நாளாவது அவங்க இப்படி ஒரு பர்த்டே ஈவெண்ட் ஒன்றுக்கு வந்து என்ஜாய் பண்ணி சந்தோஷமா இருக்கட்டும்னு நினைக்கிறது தான் எனக்கு நினைச்சிச்சு. இன்னைக்கு நாங்கள் இந்த பர்த்டே ஈவெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபேமிலிஸ்ல 2-3 பேர் அவங்களுக்கு ஊட்டி விட்டு அந்த மாதிரி சில விஷயம் நடந்துச்சு. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியும்? இது இப்ப இல்ல, இதுக்கு முதல் நாங்க அவங்க ஈக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டு அதே மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்குது. எப்படியும் இதே மாதிரி தான் என்னோட ஃபேமிலியில இருக்கிற 2 தம்பி தங்கச்சிமார்களும் அதே மாதிரி ஆட்களை கண்டா கொஞ்சம் எப்படி இறக்கமாயிப்பாங்க தான் இங்கே அவங்களோட இறக்கத்தை வெளிப்படுத்தினாங்க. விஷயம் கேட்கணும் வந்து அதாவது பர்த்டே பெர்சனுக்கு தான் கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க. ஆனா நீங்க எல்லாரும் கிஃப்ட் கொடுத்தீங்க, அதை பத்தி சொல்லுங்க. இனி வந்த ஆட்கள் இனி அவங்க ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் ஆட்கள் தானே, அவங்கள்ட்ட எனக்கு கிஃப்ட்ஸ் ஒன்றும் எதிர்பார்க்கல. வேலுமான மட்டும் நான் கொடுத்தேன். இன்னும் நாங்கள் அவங்களுக்கு செய்யணும். நானும் என்னோட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி ஆட்களும் இன்னும் நான் அவங்களுக்கு செய்யறதுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இன்ஷால்லா செய்வோம். இன்றைக்கு காலத்துல சொந்தவா உம்மா வாப்பமார்களே ரோட்ல போட்டுட்டு பார்க்காம கணக்கெடுக்காம ஈக்கிற காலம். ஒரு ஆளுக்கு ஒரு உம்மா வாப்பா தான் ஈக்கிறாங்க. ஆனா அவரு
நூறு வாப்பாவை வச்சு பேரண்ட்ஸை வச்சு இன்றைக்கு ஒரு 2 ஹோம்ஸ் வச்சு நடத்தி கொண்டு இருக்கிறாரு. அவருக்கு கிடைக்கிற டொனேஷன்லேயும் அவரும் சம்பாதிக்கிறதுலையும் போட்டு அவரோட வாப்பா சென்று சொல்லி இதை தொடர்ந்து போயிட்டு கொண்டு இருக்கிறாரு. உண்மைக்கும் ஒரு நாள் தான் நான் இன்றைக்கு இப்படி ஒரு விஷயத்தை செஞ்சேன். நான் அவர் வருஷத்துல 365 நாளும் அவங்கள பார்த்து இப்படி செஞ்சு கொண்டு தான் இருக்கிறாரு. அவருக்கு ஹெட்ஸ் ஆஃப். ஒரு அவார்டு ஒன்று கொடுத்து நீ அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியும்? ලොකු අයියකා අවාඩ් උන්ට கொடுத்தேன். ஏனெண்டா கட்டாயம் අවාඩ් සිංහල තාල செல்றேன்டா அகே කළ යුතු මිනිසුන් අගය කළ යුතුයි அப்படின்னா கௌரவ கண்ணியப்படுத்த வேண்டிய ஆட்கள் கண்ணியப்படுத்தப்படணும். எவ்வளோ அவார்டு எடுக்கிறாங்க, யாரும் எல்லாம் அவார்டு எடுக்கிறாங்க. ஆனா உண்மைக்கும் அவார்டு கூடிய தகுந்த ஆட்கள் இதே மாதிரி ஆட்கள் தான். அதுதான் ஏன மனசுக்கு பட்டுச்சு. அவங்களுக்கு ஒரு அவருக்கு ஒரு அவார்டு ஒன்று கொடுக்கணும். அதுதான் நான் கொடுத்தேன். அதுவும் அது ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை, ஒரு சின்ன விஷயம். ஆனா நான் என்ன சொல்றேன், அப்படி கிடைக்க வேண்டிய ஆட்கள் தான் உண்மைக்கும் அவங்களோட இப்படி ஒரு அவார்டு. ஓகே, லாஸ்டா உங்களோட பேர்த்டே பார்ட்டிக்கு இவ்வளவு அழகா வந்து உங்களோட கோஆர்டினேட் பண்ணி எல்லாம் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க? எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். எனக்கு என் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே, தனியாக நான் செய்யலை இது. நான் ஒரு பெரிய இந்த கிராண்டா செஞ்சேன்னா சல்லிக்காரனோ பெரிய லட்சாதிபதியோ கோடீஸ்வரனோ இல்லை. நானும் ஒரு ஈவெண்ட்டை செஞ்சு நார்மலா போற ஒரு மனுஷன் தான். எனக்கு என் ஃபேமிலி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணினாங்க. அந்த சப்போர்ட்டால தான் நான் இப்படி ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் ஒன்றும் செஞ்சேன். ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, என் பர்த்டேக்கு ஒரு லிமிட்டட் தான் நீங்கள் எனக்கு கூப்பிடலுமான விஷயம். கூப்பிடாத இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்க்கில் இருக்கிறாங்க. கால் பண்ணி கொஞ்சம் கோவமெண்டா கொஞ்சம் மனவர்த்தமாக பேசினாங்க. எல்லாத்துக்கும் நான் இந்த டைமில் சாரி கேட்டுக்கொள்கிறேன். மற்றது நான் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபீல்டில் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் நான் ஒரு 10-12 வருஷமாக ஈந்ததுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்றில் பேசுகிறேன். வாய்ஸ் கட் ஒன்றோ பேசுகிறேன், வாய்ஸ் கேட்குற ஃபர்ஸ்ட் டைம் இது. ஏதாவது பிள்ளைகள் இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோ. ஆசிக் முபாரக் வேண்டா ஒரு பேட்டே ஈவெண்ட் ஒன்று இருந்துச்சு. இந்த ஈவெண்ட் பற்றி என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? Hi, I'm director of azidoevents.lk, and I would like to thank special for the True Lanka first of all, and I wish Fazil Mubarak to wish you happy birthday and many more returns of the day. ஆக்சுவலாக என்ன சொல்ல போகணும்னு சொன்னால், உண்மைக்குமே இன்றைக்கி நடந்த கிராண்ட் இது பர்த்டே பார்ட்டியை பற்றி சொல்லணும்னு சொன்னால், லைக் ஒரு லைக் என்ன சொல்கிறது, அந்த பேரண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி பெரிய ஒரு சொசைட்டி விட்டாலும் அவங்கள அழைப்பிச்சு எடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி ஒரு பார்ட்டி ஒன்று தான் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ உண்மைக்குமே வெல் ஆர்கனைசர் அண்ட் மிச்சம் என்ஜாய் பண்ணினாங்க அவங்க. ஸோ நாங்களும் என்ஜாய் பண்ணி அவங்களோட சேர்ந்து உண்மைக்குமே நல்லா இருந்துச்சு பர்த்டே பார்ட்டி. இன்னைக்கு நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய நிறைய பேரண்ட் நிறைய புள்ளிகள் வந்து உமா பாப்பாங்களை விட்டு மதசால எங்கேயாச்சும் விட்டுட்டு போயிடுவாங்க போடியில. அப்படி இல்லாம இன்னைக்கு ஃபாசில் முபாரக் வந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவரு நார்மலா ஒரு பார்ட்டி வைக்காம இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸுக்காக ஒரு பார்ட்டி வந்துச்சுன்னா அதை பத்தி என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க? உண்மைக்குமே நாங்களும் கொஞ்ச நாள் போனதோட எங்களுக்கும் வயசு போகும். ஸோ எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வரக்கூடாது. அதனால இந்த மாதிரி செய்யறது வந்து உண்மைக்குமே ஒரு பெரிய கிரேட் விஷயம். ஸோ நாங்கள் எங்களோட பேரண்ட்ஸ் கட்டாயம் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டியது எங்களோட ஒரு பொறுப்பு. நாங்களும் இந்த நிலைமைக்கு வாரத்துக்கு மெயின் ரீசனே எங்களோட பேரண்ட்ஸ் தான். ஸோ அப்போ அவங்களை நாங்கள் கட்டாயம் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டியமான ஒரு பொறுப்பு தான் எங்களோட விஷயம். நாங்கள் அவங்களை இந்த மாதிரி தனியாக விடக்கூடாது. நாங்கள் சம்பாரிச்சு நல்ல ஒரு நன்மைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களை கொண்டு போயிட்டு எங்கேயும் விடக்கூடாது. அவங்கள பார்த்துக்கொள்ளணும். அவங்க எந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு போனாலும் வேண்டாம் அவங்களால தான் விடுறதுக்கு நாங்கள் வந்தோம். ஸோ பேரண்ட்ஸை கட்டாயம் விடக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் எங்களோட பேரண்ட்ஸ் தான் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் ஆகிக்கணும். தென் ஆஃப்டர் வாட் எவர். ஸோ எதாக இருந்தாலும் எங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸை கொடுத்துட்டு மற்ற எதாக இருந்தாலும் மற்ற விஷயத்தை நாங்கள் செஞ்சு கொண்டு போகணும் நல்ல நான் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி இன்னைக்கு நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இந்த ஈவெண்ட்ல ஒரு எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு கிஃப்ட் அந்த ஒவ்வொரு ஆக்களும் கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க. அது மோட கையாலையும் கொடுத்துப்பட்டுச்சு. அதை பத்தி என்ன சொல்றீங்க? நிறைய பேர் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்து யூஸ்வலாக எல்லாருமே வாரமாக தான் அந்த பர்த்டே ஆளுக்கு கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் எல்லாரும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸாக அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு எங்களையால் ஏழுமான ஸ்பான்சர் பண்ணி நாங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் ஒன்று நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அவங்க அந்த கிஃப்டால கொஞ்சம் ஹாப்பி ஆகுவாங்கன்றதுனால தான் அதையும் நாங்கள் அவங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அந்த ஈவெண்ட் ஆர்கனைசர் அந்த பிள்ளைகள அந்த பேரண்ட்ஸ் கூட்டிட்டு வந்து அவர் ஆர்கனைசர் அவர் ஸ்பீச் பண்ண போகளோட அவனோட ஃபாதர் வந்து அவருக்கு கொடுத்த பொறுப்பு அழகா செஞ்சதா சொல்லியிருந்தாரு. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியும்? கரெக்டாக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிந்த லக்கு ஐயான்னு சொல்லுவாங்க டிக்டாக்ல. ஸோ அவரு தான் இந்த சொசைட்டியை செஞ்சு கொண்டு போறாரு இந்த இதை. ஸோ அவருக்கு உண்மைக்குமே தேங்க் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் செஞ்சு இந்த மாதிரி ஆட்களை மெயின்டைன் பண்ணி பார்த்து கொண்டு போறதுக்கு. ஸோ அவருக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு தேங்க் பண்ணணும். அண்ட் ரியலி தேங்க்யூ ஸோ மச் லக்கு ஐயா. அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் அவருக்கு பண்ணணும். நாங்கள் அவருக்கு ஒரு அவார்டு ஒன்று கொடுத்தோம். ஸோ அவர்
அவர் இந்த பார்க்குறதே ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் தான். ஸோ அதனால அவருக்கு உண்மைக்குமே தேங்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் இது. லாஸ்டா ஃபாசில் முபாரக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டா கூட? கட்டாயம் என்னோட நல்ல ஃப்ரெண்ட், ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ஸோ அவரோட துக்கத்தில், கவலையில், சந்தோஷத்தில் எல்லாத்துலையும் நான் கிட்ட இருப்பேன். அதே மாதிரி என்னால் ஏழுமான கட்டாயம் ஃபுல் சப்போர்ட் அண்ட் ஹெல்ப் எல்லாமே நான் அவருக்கு பண்ணுவேன். ஸோ ஒரு ஹேஸ் அ ஃப்ரெண்டாக, ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக எந்தா இருந்தாலும் மௌத்து மட்டும் இன்ஷால்லா இருக்கணும்ன்றது நான் நினைக்கிறேன். நீங்க ஃபாசில் முபாரக்ல கிராண்டான ஒரு பேரு பாட்டி என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க? First of all, I'm Salman, director of Royal Orchid. உண்மையிலே ஸ்பெஷல் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்று எனக்கு இதில் கிடச்சிச்சு. என்ன சொல்லணும்னா, ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கிராண்டாக இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் எடுத்து பெரிய பெரிய ஆட்கள், இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் கூப்பிட்டு செய்கிற பட்சத்தில் ஃபாசில் முபாரக் என் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட். நாங்கள் இப்போ ஒரு 4-5 இயர்ஸாக நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கிறோம். அவர் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அவரை திங்க் பண்ணி எல்டர்ஸ் ஹவுஸ்லேருந்து பேரண்ட்ஸோ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யும்போது உண்மையிலே பார்க்க போல நானும் ரொம்ப ஹாப்பியுமான இதை பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு. யாரும் இப்படி செய்ய மாட்டாங்க. இந்த காலத்தில் ரோட்டில் கூட பேரண்ட்ஸ் விட்டுட்டு போகிற இதில் இவர் இந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாம் நேரில் போய்த்து சந்திச்சு இன்விடேஷன் கொடுத்து அப்படியெல்லாம் இவர் செஞ்சு இந்த ஃபங்க்ஷன் இதாக்கினார். உண்மையிலே சொல்ல போனால் ஃபாதிலுக்கு பெரிய ஒரு பிக் தேங்க்ஸ் நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ளணும். கிரேட் திங் பண்ணிக்கிறாரு. உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப நான்டா ஹாப்பி ஃபங்க்ஷனில் கலந்தாங்க. இன்னைக்கு ஃபாசில் முபாரக் ஃபேமிலி கூட அங்கே வந்த அந்த பெரிய வயசு பேரண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு சாப்பாடு விட்டு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பார்க்க பாருங்க. அதை பற்றி உண்மையிலே ஃபாதில் ஃபேமிலி, நான் ஒரு ஃபாதில் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் தான். அவங்களோட நேச்சர் இது, இந்த ஃபங்க்ஷனுக்காகவும் அவங்க ஒரு ஆக்டிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை. அவங்களோட வீட்டுக்கு வர ஒவ்வொருத்தர் கூட அவங்களோட பேரண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சாப்பாடு போட்டு இதை போட்டு தான் அனுப்புவாங்களே. வீட்டுக்கு வர ஒருத்தர் கூட ஃபாதில் ஃபேமிலி ஆட்கள் சும்மா வெறும் வயிற்றோடு அனுப்ப மாட்டாங்க. அதுதான் ஃபாதில் ஃபேமிலி. எல்லாருமே அந்த மாதிரியான இதில் தான் அவங்க எல்லாத்தோடையும் பழகுவாங்க. வீட்டுக்கு வரவங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லாமல் அந்த வீட்லேருந்து போகவே இல்லை. நான் அதுதான் சொல்கிறேன். ஃபாதில் ஃபேமிலி அவ்வளோ ஒரு கிரேட்டான விஷயம் செய்கிறாங்க. இது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக செஞ்சது இல்லை. அவனோட நேச்சர் எல்லாமே இப்படி தான். ஃபாதில் இன்னைக்கு லொக்கு ஐயா அவர் இந்த இடத்துல முக்கியமான ஒருத்தர். அவரை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல வருவீங்க? இட்ஸ் அ பிக் திங். நான் என்ன சொல்கிறேன், பெரிய ஒரு விஷயம் இந்த காலத்தில். அதுதான் நான் பிறகு சொன்னேன், பேரண்ட்ஸை ரோட்டில் விட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்கிற காலத்தில் அவர்கிட்ட எல்லாரும் தாக்கிட்டு போகிறோம். அதுவும் அவர் சல்லிக்காகவும் இல்லை, காசுக்காகவும் இல்லை. அவர் எல்லாத்தையும் அவரோட ஒரு பேரண்ட்ஸாக நினச்சி இதாக்கி நாங்கள் அவங்களோட ஹோமை விசிட் பண்ணி இன்விடேஷன் கொடுக்க போல பார்த்தோம். உண்மையிலே எங்களுக்கு அந்த ஒரு 1 hour நாங்கள் அங்கே இருந்துட்டு வந்தோம். அப்போவே எங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டான மாதிரி இருந்துச்சு. அவங்க எல்லாத்தையும் வச்சு அவர் 2 ஹோம்ஸோ ஐ திங்க் 2 or 3 ஹோம்ஸ் வச்சு நடத்திட்டு இருக்கிறாரா. பட் அவருக்கு நான் பிக் தேங்க்ஸும் பெரிய ஒரு சல்யூட்டும் நான் அவருக்கு அடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஆட்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு கேப் பண்ணி இதாக்குறதுக்கு உண்மையிலே லொக்கோயாக்கும் பிக் தேங்க்ஸ். இந்த இடத்துல ஃபாசில் முபாரக் அவங்களுக்கு சின்ன அவார்டு ஒன்று கொடுத்து பட்டுச்சு. அதே மாதிரி வந்த எல்லாருக்கும் கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க. அதை பற்றி லாஸ்ட் என்ன சொல்ல வருது? உண்மையிலே இந்த மாதிரி ஆட்கள்கிட்டேன்னு எங்களுக்கு கிஃப்ட் எதிர்பார்க்க இயலாது. அவங்கள்ட்ட மைண்டு இந்த மாதிரி. அப்போ அவங்கள நாங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷப்படுத்தலுமோ அப்போ நாங்கள் அவங்கள இங்கே கூப்பிட்டு லொக்கோயாக்கும் ஒரு அவார்டு கொடுத்த காரணம் அவர் இந்த செய்கிற இதுக்கு ஒரு தியாகம்னு சொல்லலாம். இந்த மாதிரி வேலையை செய்கிறதுனால அவர் செஞ்ச இதுக்காக இதாக்கினது. ஸோ உண்மையிலே லொக்கோயாக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு சொல்லிட்டு நான் தேங்க்யூ ஸோ மச் டு லங்கா அண்ட் ஃபாதில். ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். ஈவெண்ட்டுக்கு என்ன இன்வைட் பண்ணி தாக்கினதுக்கு நான் என்ஜாய் பண்ணேன். எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். டு லங்கா ஸ்பெஷல் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்தவங்களுக்கும் பிக் தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.